صرف ہماری کامیابی نہیں تھی، یہ پوری علاقے کے لوگوں کی کامیابی تھی اور پوری پولیس ٹیم انتظامیہ کی کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پولیس کو بھی سرخرو کیا، اور ہم نے جو ایک عہد کیا تھا تاجران کے حقوق کے تحفظ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ بھی پورا اترنے کی توفیق دی۔ آج یہ جو پریس کانفرنس اور ایک مختصر پروگرام ایک شارٹ ٹائم پہ ہم نے بلایا ہے، میں سب کا مشکور ہوں کہ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ سب تشریف لائے۔ میں تمام صحافی برادری کا کہ جنہوں نے ہر وقت ہمارا ساتھ دیا، سوشل ایکشن کمیٹی کے میرے معزز ممبران بیٹھے ہیں ان کا، سول سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور سیاسی برادری کہ جس طرح ہمارا یہ ایک بنیاد ہم نے رکھا ہے کہ ہم یہ غیر سیاسی تنظیم ہے، غیر مذہبی اور غیر لسانی تنظیم ہے، اسی طرح تمام سیاسی لیڈران نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کی ہے۔ میں ان کا دلی طور سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام تاجر برادری کی طرف سے، خصوصاً بالخصوص میں اپنے پارپور پولیس جناب ڈی ایس پی عالمگیر خان کا، ایس ایچ او سمر عباس صاحب کا اور اس کی تمام ٹیم، اس کے ساتھ تفتیشی سلیم بھائی تھے، مرید عباس تھے، اور ان کے گنمینوں کا بلکہ پورے تھانے کا ہر بندہ اتنا سنجیدہ تھا ہمارے معاملے میں، ہماری چوری کے معاملے میں، جو ایک عام سپاہی بھی اس بات کو کہ یہ چور ہم نے ڈھونڈنے ہیں، اس کارروائی میں ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ اور شکریہ کے ساتھ ساتھ میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، یہ میرے اپنے علاقے کی ٹیم ہے، ہمارا ان کا ہمیشہ واسطہ رہتا ہے۔ ہم سے جذبات میں کچھ اضافی الفاظ بھی منہ سے نکلے ہوں گے، میں اس پہ ان سے معذرت بھی کرتا ہوں، تمام تاجر برادری کی طرف سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر ہماری بات سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو واللہ بخدا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو کن الفاظ سے خراج تحسین پیش کراؤں، خاص کر ڈی پی او نجم الحسنین صاحب کو۔ آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے، چوریاں واقع ہوں گی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا 302 کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ڈی پی او صاحب جو پورے ضلع کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ انتہائی مصروفیت کا حامل شخص ہوتا ہے، اس کا عہدہ بڑے مصروفیت والا عہدہ ہے۔ جب پہلی چوری پہ ہم نے اس کی نوٹس میں دیا یہ بات تو اس نے اس کو بھی سنجیدہ لیا۔ جب دوسری چوری کا اس کو پتہ چلا، اس نے 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میں جائے وقوع پہ خود پہنچتا ہوں۔ وہ آئے، ہمارا حوصلہ اسی وقت بلند ہوا اور ہماری امیدیں اسی وقت برائی کہ جب ڈی پی او سے بھی یہاں پہ آئے تو انشاءاللہ۔ اور مجھے سمر عباس سے نے کہا اس وقت تو اس نے جو سرائکے میں الفاظ استعمال کیے میں تو وہ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کہا کہ ڈی پی او سے نے ہمیں ٹائٹ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی چوری، عالمگیر صاحب نے اور ڈی ایس ایچ او صاحب نے کہا انشاءاللہ ہم آپ کی چوری اور آپ کے چور ڈھونڈ کر دکھائیں گے، اور انہوں نے یہ ڈھونڈ کر دکھایا۔ اور ڈی آئی جی صاحب، آر پی او صاحب، وہ اس معاملے کو 1-1.5 گھنٹے کے اندر اندر، احتشام خان نے اس سے رابطہ کیا 1 گھنٹے کے اندر اندر، تو اس نے ڈی پی او صاحب کا واٹس اپ میسج دکھایا کہ ڈی پی او صاحب نے مجھے سارے حال احوال دیے۔ آئی جی تک بھی یہ بات پہنچی تھی، یہاں کے جو ہمارے اسٹیشن کمانڈر کے لوگ ہیں وہاں بھی اس پہ کنسرن تھے۔ تو میں سب کو خراج تحسین اپنے تاجر برادری کی طرف سے پیش کرتا ہوں، میں مبارکباد دیتا ہوں پولیس ٹیم کو، کیونکہ چوری پولیس کے لیے، انتظامیہ کے لیے، لوکل انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور چور جو ہے وہ سب علاقے کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے، سب علاقہ پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تفتیشی ٹیم تھی جس کے اسلم خٹک صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ سلیم بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ
اسلم خٹک صاحب دوسرے دن دوسری رات جب ہم نورنگ سے واپسی کر رہے تھے، ایس ایچ او صاحب نے ہمیں حکم دیا کہ آپ چلے جائیں. میں اس وقت تک، یہ ایس ایچ او کے الفاظ ہیں سمر آباز کے، خدا را مجھے میرے جذبات میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ اس کے الفاظ مجھے جب یاد آتے کہ میں اس وقت تک پارپور نہیں آؤں گا کہ جب تک میں آپ کی چوری ڈھونڈ کر دکھاؤں نہیں. میں پارپور بالکل بھی نہیں آؤں گا. اور وہ ایسا اس نے کر کے دکھایا. اور ڈی ایس پی عالمگیر خان کے بارے میں اس کے ساتھ ایک بندہ بہت زیادہ بیٹھتا ہے، اس کے کلیگ ہے، اس نے مجھے کہا کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے بعد باغل یہ ذرا ٹینشن کا سبب ہے، جب بھی ہم بیٹھتے ہیں 2-2 3-3 گھنٹے آپ کی چوری ڈسکس ہوتی ہے. تفتیشی کو بلاتا ہے، ایس ایچ او کو، گو کہ ایس ایچ او اس معاملے میں وہ ادھر مصروف تھا، یہی ڈسکشن ہوتی ہے. 7 دن تک ہمارے تانے کی کسی بھی، شاید کچھ لوگوں نے دوسرا کام کیا، یہی اسی چوری کو کنسنٹریٹ کر رہے تھے. بہت سے واقعات ہوئے، میں ان کا مشکور ہوں. اور آج جو سب لوگ جمع ہیں، یہ سب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں. اور میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ جب ہم کسی پہ تنقید کریں تو ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں، ہم ان کو ان کی تعریف بھی کریں. میرا اپنا ایک نظریہ ہے، میں علاقے کے ایس ایچ او اور علاقے کے ڈی ایس پی کو ترجیح دیتا ہوں. آج تک کوئی یہ ثابت نہیں کرے گا کہ میں نے جا کے ڈائریکٹ ڈی پی او یا ڈی آئی جی کو شکایت لگائی ہو. یہ میرے علاقے کے افسران ہیں، میرا ان کے ساتھ جب یہ کام نہیں کریں گے تب میں اگلا اسٹیپ اٹھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی پولیس کو دی ہے. اور یہ جب راستے میں جا رہے تھے تو یہ خود سے صدقے مان رہے تھے کہ ہم نے صدقہ کرنا ہے، اور صدقے دیے بھی ہیں. بہت بڑی کامیابی ملی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ہمارے علاقے کی پولیس ہمارے مسائل کو اسی طرح سنجیدگی سے لے گی، اور ہم مل جل کر اس جتنے بھی مسائل ہوں گے، علاقے کے امن کی بات ہوگی، علاقے کی ترقی کی بات ہوگی، ہم انشاءاللہ مل کر اس پہ کام کریں گے. ہمارے اے سی صاحب یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے، راو ہاشم صاحب، اس کی بڑی دلچسپی تھی، اس نے آر پی او صاحب کے ساتھ میٹنگ میں ڈسکس کیا تھا. راجہ اختر علی صاحب میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں. ہر وقت اس کا دست شفقت میرے سر پہ رہتا ہے. میں پوری ڈی اے خان کی تاجر برادری کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اس بات کو بہت سنجیدہ لیا اور انہوں نے اپنی میٹنگز میں اس ایشو کو اٹھایا. باقی مسائل آگے بھی آتے رہیں گے، چیلنجز آگے بھی آتے رہیں گے. میں حالیہ واقعات جو ہوئے ہیں، رنگپور کی تاجر برادری یہاں پہ بیٹھی ہے، میں ان سے بے خبر نہیں ہوں، ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں. ہماری تاجر برادری پارپور کی ان سے بے خبر نہیں ہے. وہ کہ ہماری تھوڑی سی مصروفیت تھی اس سلسلے میں، تو انشاءاللہ وہ سوموار کے دن میرا ارادہ تھا کہ ہم آپ کی وفد کے ساتھ ڈی ایس پی صاحب کے آفس میں جائیں گے اور وہ مسائل، وہ جو چوری کے واقعات ہوئے ہیں یا یہاں پہ علاقے میں جو چوری کے واقعات ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ اگر اتنی بڑی چوری انہوں نے پکڑی ہے تو جو چھوٹی چوریاں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہایت پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا پولیس کی ٹیم نے. ایک ٹیم ورک تھا، آر پی او سے لے کر نیچے ایک سپاہی تک سب ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے تھے. ہم اس ٹیم کا حصہ تھے. مجھ سے کچھ دوست خفا تھے کہ آپ ہمیں کوئی بات نہیں بتا رہے تھے. تو جب ہم پہلے دن نکل رہے تھے تو ڈی ایس پی صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو ہم آپ پہ دفعہ 182 لگائیں گے. یاد ہے آپ کو ڈی ایس پی صاحب؟ یہ دفعہ 182 غالباً مخبری والا پرچہ ہے. تو میں اگر جب دوسرے دن ہم نورنگ سے واپس ہو رہے تھے، جب واپس مڑے نا، ایس ایچ او صاحب نے کہا آپ واپس آ جائیں. میرے ماموں کی مجھے کال ہے عبداللہ جان کے. میں نے کہا آپ کو میری آواز سے کیا لگ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ چل گیا کہ کچھ آپ مثبت پوزیشن میں ہیں. بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیابی دی. یہ بہت بڑی گینگ تھا، کافی عرصے سے یہ کاروائیاں کر رہی تھی. تو میرے خیال میں جس طرح انہوں نے ٹریس کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تالیوں کی صورت میں ان کو خراج تحسین پیش کریں.
सब हज़रात तालियां बजाएं और पुलिस को एक ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करें। सर, यहाँ पे आपको खिराज तहसीन पेश करने के लिए न सिर्फ ताजर बिरादरी बैठी है, यहाँ पे मेरे अकाबरीन, मेरे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, हमारे जो जितने भी ट्राइब के बड़े हैं, यहाँ पे आपको सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, सोशल एक्शन कमेटी के हज़रात बैठे हैं यहाँ पे। सब आपको मैं सब के बिहाफ़ पे आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाल्लाह मैं आखिरी अल्फाज ये कहता हूँ कि हमने ताजर बिरादरी के हकूक़ और इलाके के मसाइल के लिए हल करने की कसम उठाई है। जब तक हम इस ओहदे पे हैं तो इंशाल्लाह उनकी मसाइल नेक नियती से हल करेंगे, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जब हम ये ओहदा छोड़ जाएंगे तो फिर आराम से दुकान पे बैठ जाएंगे, फिर किसी का गिला भी नहीं होगा। वक्त भी कम है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हबस है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एक मरतबा तमाम दोस्तों का, हमारे जो सादा वर्दी में हमारे जो अफसरान हैं, खुफिया टीम जो पुलिस की तरफ से है, जो भी है, उनका भी मशकूर हूँ और सबको एक भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमें आइंदा वक्त में ऐसी आजमाइश से बचाए और अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश कभी भी हम पे ना लाए, किसी पे भी ना लाए कि वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो या हम उसमें नाकाम हों। वस्सलाम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपका नुकसान हुआ है, जो माल बरामद हुआ है, क्या ये माल आपका पूरा पहुंच चुका है या कम है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? इसके पुलिस ने तो अपने तौर पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनका हक था। हमारी जो रिकवरी है वो हमारे हिसाब के मुताबिक तकरीबन 55% हमारी दोनों की रिकवरी हुई है और 45% रिकवरी हमारी तकरीबन या 60% हमारी हुई है, 40% रह रही है। तो रिकवरी हमारी पूरी अभी नहीं हुई है। तो जो हुई है मतलब ये उसकी भी हमने उसको किया है और उम्मीद है मुझे SHO और DSP से हमने इसकी उम्मीद दिलाई है कि बाकी इसके ग्रोह के बंदे अभी बाकी हैं और इनसे भी इंशाल्लाह हम मज़ीद तफ्तीश भी करेंगे और वो भी उगलवाएँगे। बकाया जो कुछ पुरानी वो चोरियां भी हुई हैं उनकी भी ताने बाने इनसे हो रहे हैं, तो उस पर वो तफ्तीशी टीम हमारे सलीम साहब काम कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह ट्रेस हो जाएगी। इमाम साहब ये बता दें कि जब चोरी हुई थी तो आपने ये चौकीदार हैं उनके साथ मामला आपने तय किए, जी हाँ, उसकी ज़रा तफसील बता दें, उसके साथ आपने तय। जी हाँ, चौकीदारों के साथ हमारे मामला उनकी ज़िम्मेदारी पे थे। हमने उस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया था कि शटर से जो चोरी होगी ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप हमारे माल की हिफाजत करेंगे। हमने उस वक्त भी ये मैंने वादे किया था कि ये जो रकम हमसे ले रहे हैं, जो जुर्माना हम उन पर रखें, ये चोरी की इसमें मद में नहीं है। और गैर ज़िम्मेदारी का उनका ये आलम है कि 8:30 बजे मामू की चोरी हुई है, वो कहते हैं मैंने 9 बजे और 4:30 बजे हमने ताले चेक किए हैं। तो कैसे आप ताले तो ये मौके पे थे भी नहीं, तो आपने कैसे ताले चेक किए? और मेरी चोरी 4:30 बजे होती है, वो 5:30 बजे का हमने हाजी इकबाल ने उसको टाइम दिया था कि 5:30 बजे आप छुट्टी करेंगे, तो उन्होंने 4:15 बजे उन्होंने छुट्टी की थी। तो ये गैर ज़िम्मेदारी का हमने उन पे मामलात हमारे उन पे जुर्माना रखा था, वो जुर्माना ऐसे ही बरकरार रहेगा, ये चोरी की मद में नहीं था। मैं अपने तमाम मीडिया की तरफ से जी DSP साहब को, SHO साहब को, तमाम पुलिस को जिन्होंने ये किया और बरामद किया है, तमाम को मैं खराज तस्लीम पेश करता हूँ। इस किस्म के काम में जो आपने किया है सर, इलाके में एक अमन है, एक जगह पैदा हो गई है कि पुलिस जो है काम कर रही है। पुलिस ने अपना काम कर दिया है, मुसलमान गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या अदालतों में आप इसको परसूख करेंगे या आपकी चोरी बरामद हो गई है, इनको बस परसूख नहीं करेंगे? नहीं, हम इसको परसूख करेंगे। अपने इलाके को इस चोरी की वारदातों से बचाने के लिए हम पुलिस के साथ, आपको SHO से हमने बताया होगा कि हम 15 दिन इनके साथ, मैं दोस्त अहबाब का कॉल करते तो मेरे 2-3 घंटे रोज़ाना की बुनियाद मेरे और मामू के तकरीबन 2-3 घंटे अब थाने में हमारे गुजर जाते थे। अब तो हम थाने के बहुत सारे दफ़ात और इससे भी वाकिफ़ हो गए, इतना टाइम हमारा गुजर चुका। परसों करेंगे, इनको सज़ा दिलवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपना वकील भी करना पड़ा तो हम उसको करेंगे। DSP साहब आप थोड़ा फरमा दें सर, क्या कहेंगे सर? भाई आवाम के सामने तो जो नियाज़ साहब ने कह दिया, जो हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, काफ़ी था। मज़ीद ये है कि
पुलिस आवाम की खादिम है, हर वक्त तैयार है, हर सिर्फ चोरी के मामलात में नहीं, हर मामलात में तैयार है। और मैं आज इसी गैदरिंग से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अभी हमारे पास मुहर्रम आने वाला है, इसी तरह यकजहती जिस तरह से मैं पहाड़पुर में पहले देखी है, कहता हूँ कि इस मुहर्रम अल हराम पर भी हमारे साथ वही भरपूर तावन हो। ताजिर बिरादरी सबसे ज़्यादा सफ़र होती है क्योंकि तमाम जुलूस हमारे सिटी के बाज़ारों से गुजरती हैं। पहले भी इनके तावन के हम मशहूर हैं और मज़ीद भी हम इनसे तावन चाहेंगे कि अच्छे तरीके से हमारे प्रोग्राम जो मजहबी एक प्रोग्राम है एक अच्छे तरीके से गुजर जाए। तो बाकी ये चोरी की जो मेरी पुलिस टीम, एक SHO, एक कांस्टेबल से लेकर SHO तक तमाम तफ्तीशी टीम ने अपना भरपूर का किरदार अदा किया है। और सिर्फ मैं दोस्त अहबाब से और आप ताजिर बिरादरी से और आम आवाम से ये कहता हूँ कि कम अज़ कम पुलिस को कुछ टाइम दिया जाए कि ये मैंने जिस दिन नियाज़ साहब ने बात की कि भाई 24 घंटे बाद हम एहतजाज करेंगे, रोड बंद करेंगे। भाई रोड बंद करना इस चीज़ का हल नहीं है। पुलिस शवाहिद से चलती है, शवाहिद पर मैंने उस दिन भी आपसे कह दिया कि हम ये चोरी ट्रेस करके आपको देंगे मगर हम ही टाइम दोगे। तो कुछ टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए कि पुलिस वर्क कर रही है नहीं कर रही तो फिर उसके बाद एहतजाज आखिरी हद है। पहले हमारे अफसरान भी मौजूद हैं, DPO साहब भी मौजूद है, DG साहब भी मौजूद है, IGP साहब भी मौजूद है। अगर वो भी आपकी ना सुने तो ये आखिरी हद है, मगर ये आखिरी ऑप्शन पहले नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पुलिस को टाइम देना चाहिए। हाँ, एक नामिनेट मुल्ज़िम है और पुलिस उसको गिरफ्तारी में थोड़े से कोताही कर रही है या पुलिस की दस्तरस में नहीं है, दस्तरस में और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, इस पर एहतजाज करना आपका हक़ है। जो एक इसलिए मैंने नियाज़ साहब को भी अपने साथ रखा कि नियाज़ साहब आज हम आपको पुलिस वर्क दिखाएंगे कि पुलिस वर्क क्या होता है। तकरीबन 36 घंटे बाद नियाज़ी साहब सो गए, इसको ये भी पता नहीं था कि मैं ये पुलिस कहाँ ले जा रही है और कहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये खुद ये बयान करेंगे। और वही पुलिस 36 घंटे क्या 48 घंटे मुसलसल चलती रही है और ये चोरों को ट्रेस भी किया है, गिरफ़्तार भी किया है और आपके सामने मीडिया के सामने पेश भी किया है। तो फिर एक मैं मशकूर हूँ तमाम लोगों का और नियाज़ ताजिर बिरादरी का कि जिन्हें हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है और ये प्रोग्राम किया है। मज़ीद एक बात मैं वजाहत कर दूं कि एक तो हमारे लिए खुशी का मौका ये भी है कि जब हमारी चोरी हुई थी, मामू की भी चोरी होती, मेरी चोरी में तो खैर इतनी बातें नहीं होती कि ये ऐसी बातें बना रहे हैं, चोरी बिल्कुल भी नहीं है, ये इन्होंने कोई बीमा पॉलिसी की है। तो अल्लाह ताला ने हमें इलाके के लोगों के सामने ये भी सुरखरू किया कि हमारा यहाँ पे आप किरदार देखें, आप हमारा जो रिकॉर्ड देखें कि हम यहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो वो भी लोगों ने देखा कि इन्होंने सच कहा था और वो सच साबित हुआ। और असलम खटक ने कॉल की थी कि आपका मुद्दई मुतमईन है, सलीम साहब को कॉल की थी कि उसने कहा कि आप सर ख़ुद बात करें। तो असलम खटक ने एक वाक़या मुझे सुनाया कि जब हम हमारे उसके उन्होंने वर्क देखा ना तो वो किसी का बच्चा गुम हुआ था, तो उसने कहा यार सर आप हमारा बच्चा बस अब मिल गया, खुदा रहा आप इस काम को छोड़ दे, हमारे काम को देखा, जो हमारी थकावट को हमारी इसको देखा। तो वल्लाह बखुदा मैं उस वक्त इसी पोजीशन में था कि मैं इनको कहूँ कि सर बस हमारा काम हो गया, लेकिन हमने काम को एक कमिटमेंट थी कि काम को पाए तकमील तक पहुँचाना था। जब हम चोर ला रहे थे और एक जगह पे हम जा रहे थे, SHO साहब जब गाड़ी से उतरे, खुदा की कसम जिस तरह माह रमज़ान गर्मियों के माह रमज़ान में रोज़े में बंदे के जो होंठ खुश्क होते हैं ना, इसी तरह इसके होंठ खुश्क थे। मुझे वो मौका आज भी याद है, मैं भाग के गया और एक बोतल पानी की लाए कि सर आप पहले पानी पी लें। बाकी रहे एक और बात कि मैं वजाहत कर दूं, ये जो आपने चौकीदारों वाला सवाल किया, ये हमने आपको वजाहत तो कर दिए कि इसलिए हमने रखा है। ये हम एक मरतबा फिर इसको अंजमन ताजरान की जो काबीना है उसमें रखेंगे इस बात को। वो जो काबीना इस पर जो फैसला करेगी वो हम सबको मंजूर होगा, हमें भी मंजूर होगा और मामू को भी मंजूर होगा, चौकीदारों के। बाकी ये आप थोड़ा फरमा दें कि लाजमी आप थोड़ा सा फरमा दें पुलिस के हक़ में। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ आने वाले तमाम मेहमानों का, ख़ुसूसन मेरे बिरादरी के जो बड़े हैं मुअज़्ज़िज़ और पुलिस टीम है, पूरी इंतज़ामिया, उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने
इस मामले में जो हमारी चोरी दूसरी चोरी हुई है, नोमान की जो चोरी हुई है, वो मैं ये कहता रहता हूँ कि ये चोरी चोरों ने शायद इसलिए की है या अल्लाह ताला ने उनको आश्कारा करना था, उनको ज़ाहिर करना था चोरों को हमारी चोरी में। और दूसरा ये है कि यहाँ हमें मायूसी एक लेवल पे एक वक्त मायूसी ये हुई कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि इन्हें बीमा कराया हुआ है, उन्हें खुद कोई गेम बनाई हुई है और ये तासुर फैलाया गया, बल्कि तासुर फैला और उसने बहुत वो इख्तियार किया था इस तासुर ने कि इनकी चोरी नहीं हुई, उन्होंने गेम बनाई। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस चीज़ पे पुलिस टीम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी चोरी भी उनसे उगलवाई है और उनसे रिकवरी भी की है। दूसरा आपने सवाल किया है कि इसको परसू करेंगे। मैंने पहले दिन जब नोमान की चोरी हुई थी तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ नियाजी बिरादरी या नोमान की या इब्राहिम जान की चोरी नहीं हुई, ये पाड़पुर की चोरी हुई है और पाड़पुरी की चोरी हुई है। मैं अपने आप को पाड़पुरी कहने पर फख्र महसूस करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं SHO साहब की खिदमत में, DSP साहब की खिदमत में, हमारी जो तफ्तीशी टीम है सलीम साहब, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि आप इन पे सख्त से सख्त दफ़े लगाएं, इनके खिलाफ जो आप ज़िम्मियाँ लिखते हैं वो ज़िम्मियाँ ऐसी ज़िम्मियाँ लिखे, उस ज़िम्मियों में हमारी जिस हद तक भी ज़रूरत हो आपको, हम उस हद तक आपके साथ जाएंगे। हम ये कहते हैं कि ये जो गैंग है जो कई सालों से लगा हुआ है, ये जो गैंग है इनके जो बाकी मानदा चोर है, मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इनके बारे में या इनके मुतालिक आप मज़ीद रिमांड लें इनसे अदालत से, ताकि इनसे वो असल चोर जो है जो चोरी का माल लेते हैं और चोरी का माल बेचते हैं सस्ते दामों, वो असल चोर होता है, ताकि वो पकड़ा जाए और उनसे वो माल उगलवाया जाए और उनसे वो रिकवरी कराई जाए। तो मैं आपके तवस्सुत से और पूरी आवाम के सामने कह रहा हूँ कि पाड़पुर का जो चोरी हुई है वो पाड़पुर की चोरी हुई है, मेरी चोरी की पाड़पुर की चोरी हुई है, तो हम इंशाल्लाह परसू करेंगे। अगर ये पुलिस हमें कहेगी तो हम हाईकोर्ट तक भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हैं।